अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं जड़ावाला में मौजूद हूँ और जिस ख़ानदान के साथ हम बैठे में बदकिस्मती के साथ ये ख़ानदान भी माजी में रिपोर्ट होने वाले बेतहाशा केसेस की तरह भेंट चढ़ा है शादीशुदा खातून की नाम महरम से मोहब्बत की। वो खातून जिसको घर का मर्द अपने घर की मलिका बनाकर बिठाता है और वो समझता है कि जब मैं घर पे नहीं हूंगा तो ये मेरे महफूज तरीन किले की रानी बन के यहां पर राज करेगी। लेकिन उस रानी को राज करने से ज्यादा मोहब्बत की पींगे बढ़ानी है, और वो भी उस मकाम पर जो ना उसका महरम है ना ही वो कोई शरई ताल्लुक रखता है। और इवेंचुअली इस मोहब्बत की कीमत खामंद अपने खून से अदा करता है। इस मोहब्बत की कीमत बच्चे यतीमी से अदा करते हैं। इस मोहब्बत की कीमत सिर्फ बच्चों ने बाप की तरफ से यतीमी काट कर नहीं अदा की, बल्कि ना बाप बचा ना माँ बची, क्योंकि माँ भी इस वक्त बिहाइंड द बार्स है। मैं जड़ावाला में मौजूद हूँ। इस सोगवार फैमिली के साथ जो हादसा हुआ है, यह हादसे से ज्यादा इनके लिए एक सानेहा था। जा रहे हैं फैमिली, अचानक से गाड़ी पर फायर होता है, डकैती का रंग दिया जाता है, मोटरसाइकिल पर डकैत आते हैं, नौजवान पिछली सीट पर बैठा हुआ कत्ल हो जाता है, भाई जख्मी हो जाता है, और उसके बाद कातिल खुद जनाजे में शरीक नहीं होता, गुस्ल खुद दे रहा है। कातिल पोस्टमार्टम में गवाह खुद है। एफआईआर में मुद्दई के साथ जो गवाह है वो कातिल का भाई बताया जा रहा है। और उसके बाद जब पुलिस ने, हैट्स ऑफ टू देम, आई मस्ट से थैंक यू पुलिस को, कि जब इस घर से ताल्लुक रखने वाले लोगों के सीडीआर्स को चेक किया जाता है, खास तौर पे मकतूल की बीवी के सीडीआर को चेक किया जाता है, तो कहानी इतनी बदबख्ती पर मबनी निकलती है कि अलमान अल हफीज। इज्जतदार लोग हैं, मैं अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से कर रहा हूं। मकसद इनके किसी जख्म पर नमक छिड़कना नहीं है। मकसद ये है कि हम अपनी बहनों बेटियों से हाथ जोड़कर दरखास्त करें, खुदा का नाम है, अल्लाह की दी नेमतों पर शुक्र करना सीखें। ये जो आपसे आपके रिश्ते छीनकर आपको ये कहानियां सुनाते हैं कि हम तुम्हें अमान देंगे, ये अमान देने नहीं आते, ये सिर्फ एक लम्हे का फायदा लेने के लिए आते हैं। मेरे साथ मकतूल के वालिद मौजूद हैं, वालिदा मौजूद हैं। बूढ़े कन्ने बूढ़े मोडे लिए सब तो औखा कम जवान औलाद दा जनाजा चुकना जनाब बेचारा चाह लिया, हालात ने चुवा दिता। अब इन्हें अपने उस जवान औलाद की छोटी छोटी सी औलाद को, मैं भी मिला हूं बच्चों से, मैं नहीं चाहता वो कैमरे पे आए, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले इन्होंने अपनी औलाद पाली, परवान चढ़ाई, अब ये उनकी औलाद को पालेंगे। बिकॉज इसके अलावा ना बाबा जी के पास कोई रास्ता है, ना ही अम्मा जी के पास कोई रास्ता है। क्यों? क्योंकि ये अपने घर में एक बदबख्त खातून ला बैठे थे, और वो खातून डायन की तरह पूरा घर चाट गई। अल्लाह आपको अमान दे। आई साहब माइक के जरा मुंह दे नेड़े रखे जी। अल्लाह आपको अमान दे हाजी साहब। हाजी साहब, उपरियां चो लियांदी सी कुड़ी या आपदे रिश्तेदारां चो सी? उपरियां चो बाहर विआह कीता सी? हाँ जी, विआह कीता। कौन सन? मुंडा पसंद दी शादी करके लिया सी या तुसा लभ्या सी? मुंडा पसंद दी शादी करके लिया सी। ते किवें होई सी शादी? शादी आप कीती नहीं, ए रिश्ता किवें बनया? पसंद कित्थों आई? कोई इकट्ठे पढ़दे सन? की रोला सी? नहीं, पहले उन्हां दी मासी जिहड़ी है ना जी, वो मेरे ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੁਰਅਮਨ ਰਿਹਾ? ਪੁਰਅਮਨ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਰਹੀ? ਘਰ ਠੀਕ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਸਿਆਪਾ? ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਚੰਗੀ ਰਹੀ? ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਖਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਬਣੀ? ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਗੁਣੀ ਜੀ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, 2 ਕੋਲ ਔਲਾਦਾਂ? 2 ਹੀ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਅੱਲਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਣਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੈਣ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਗਈ? ਰੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ, 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ? ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛਤਾਂ ਵੀ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਤ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਰਾਤ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਭਾਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨਾ ਇਹ U-turn ਤੇ? ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯੂ ਟਰਨ ਤੋਂ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਮਾਰਤੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸੀ 19/15 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਉਧਰ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਇੱਕ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਕ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਕੋਲ? ਮਿਲੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਇਹ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂੰਹ ਜੇਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਵੇਂ। ਬਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਈਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਾ ਸਟਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਪਰੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਵੇਖ, ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਆਈ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਪਏ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਮਾਤੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਲੈ ਗਏ ਨਾ? ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਸਾਡੀ
मरियम बीबी, शहबाज शरीफ। क्या चाहते, क्या खुल के बताएं, क्या चाहते हैं, क्या किया इंसाफ जाए? चाहते हैं, क्या है इंसाफ? इंसाफ। क्या है इंसाफ? क्या हो तो आपको लगेगा मेरे पुत्र का इंसाफ हो गया? अगर उसको फांसी हो, दोनों को फांसी? दोनों को केस लड़ेंगे, इंशाल्लाह पीछा करेंगे? करेंगे। आपने इस मुल्क के लिए सर्व किया हुआ, बिल्कुल इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की, बिल्कुल मैं की गलत हुई। तो नहीं कह रहा? नहीं। अच्छा, मुल्क की, कौम की, रियासत की, निज़ाम की, घर की सरहदों की हिफाजत फिर भी शायद की जा सकती है, लेकिन अगर दुश्मन घर के अंदर बैठ गया ना, नहीं बच सकते। मैं अपने पुत्र ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। अम्मा, इंसाफ थोड़ा हक है, किसी का एहसान नहीं होगा थोड़े से। ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਮਗਰ? अम्मा, दोवें मुंडे ब्याहे हो जे ਹਾਂਜੀ ते इकट्ठे ही रहंदे ने? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਦੇ ਭਾਈ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਅਮਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਰਾਏ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੀਵੇਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਣਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੈਣ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਗਈ? ਰੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ, 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ? ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛਤਾਂ ਵੀ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਮਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਮਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਅਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਾ, ਇੰਸਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ एहसान नहीं होगा थोड़े से। ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਮਗਰ? ਅਮਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਦੇ ਭਾਈ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਅਮਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਰਾਏ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੀਵੇਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਅਮਾ, ਕੀ ਇਹ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਿਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਰੌਲਾ? ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੀ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਮਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਈਕ ਸੌਂਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ। ਮਾਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ,
ਮਾਮੇ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਪੈਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਗਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ। अल्लाह माफ करे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस माँ के साथ, इस बाप के साथ इंसाफ को इन पर एहसान नहीं है। इनका बुनियादी हक है। इनका और रियासत का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो किसी भी एक शहरी का और रियासत का होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट यही है कि ये महफूज होंगे, इनके ख़ानदान, कबीले, इनके वसाइल महफूज होंगे, और अगर इन पर कोई नुकसान या इनकी तरफ कोई ख़तरा आएगा तो रियासत मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करेगी। सो जुडिशल सिस्टम को इस पर काम करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए, और उससे बढ़ के हमें अपने घरों में एक बेसिक मॉरल लाइन जो है ना, उसको जिंदा करना पड़ेगा। मैं आप इमेजिन करें कि क्या इस खित्ते में, क्या हमारे ख़ानदानों, कबीलों और घरों में माजी में ये सोचा भी जा सकता था कि एक शादीशुदा खातून, बाल बच्चेदार खातून, अभी जहां से होके आ रहा हूं 20 साल की शादी, औरत किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार, खामद कत्ल करा दिया। यहां पर भी मैं बच्चे देख रहा हूं, यहां पर भी मेरे ख्याल 4-5 साल तो हो गए शादी को। 7 साल हो गए ना। 7 साल का रिश्ता जिंदगी का एक हिस्सा है। और कैसे एक मर्द या औरत ये तवक्को कर सकती है कि जो डायन या जिन अपना रिश्ता खा कर आ रहा है, वो दूसरा रिश्ता बरकरार रखेगा और उस रिश्ते में मोहतरम और मोतबर होगा। सोचते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुसी गड्डी च सो? हाँ सर, मैं गड्डी चला रहा। अच्छा, तुसी चला रहे सो? हाँ जी। किन्ने बंदे सन गड्डी च? ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਸੀ। कौन कौन सी ते होया की? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ 3 ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। 2 ਬੰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। 2 ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਾ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਮਗਰ? ਅਮਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਅਮਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੀਵੇਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ। कभी भी नहीं सी ऐसा, ना कोई खर्चे दा, ना कोई कासे दा सी टेंशन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा खासा बाइज्जत ख़ानदान होते हैं। तमाम लोग, ये बुनियादी इख्तलाफात तो कहाँ पे नहीं होते, हर जगह पर बुनियादी इख्तलाफात होते हैं। इधर रख दे, इन्हों इधर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये बेसिक्स हैं। लेकिन अगर कोई खातून किसी और के अकद में होते हुए किसी तीसरे फरीक के साथ पींगे बढ़ाने लगेगी, तो पूरा खानदान नहीं, पूरी नस्ल बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन आज ये कॉमन हो चुका हुआ है, इतना ही कॉमन हो चुका हुआ है जितना मैं और आप समझ या सोच सकते हैं। मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूं, अभी मैं वालिद और वालदा बूढ़े कंधे, वो अड़ियां जो अब जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकती, उनके कंधों पर जवान जनाजा उठवा दिया घर की बहू ने। क्यों? क्योंकि वो अपने ही खामद के कज़न की मोहब्बत में गिरफ्तार है। टेलीफोन, मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी की खा गया था उन्होंने कहा मोबाइल। इतना बड़ा जिन है, और हम बड़ी आसानी के साथ ती रुखसत हो रही है, तीरानी ए मोबाइल ले जा, ए मोबाइल नवे आला,
और प्राइवेसी के नाम पर खामद को बीवी का नहीं पता, बीवी को खामद का नहीं पता, माँ को बेटी का नहीं पता, बेटे को बाप का नहीं पता, बाप को बेटे का नहीं पता। साहब मेरे साथ मौजूद है, बड़ा भाई है, 5 साल का डिफरेंस है। मैं तो इसको एक रिस्पेक्टेबल बाप बेटे वाला फर्क ही कहूंगा। इज्जत का मामला है ना, 4-5 साल जो है ये एक मुनासिब फर्क होता है। छोटे भाई के लिए वो मोटरसाइकिल लेके आया था, उसके साथ मोहब्बत गहरी थी, लेकिन नसीब में नहीं था साथ चलना। क्यों? क्योंकि एक डायन घर में चली फिर रही थी, उसका साया मंडला रहा था, और फिर वही हुआ, इसका भाई छीन लिया, बाप से बेटा छीन लिया, माँ से बेटा छीन लिया, अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चों को यतीम कर दिया। अल्लाह आपके लिए आसानी करे भाई, आमीन, आप लोगों को सब्र अता फरमाए। आमीन। कभी शायबा कोई शक शुबा कोई नहीं ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, कि ए फुफी दा पुत्र ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਲਾਈ ਖੜਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ੋਬਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਾਨ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਪਲੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਸ ਰਾਤ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸੋ? ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ 3 ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। 2 ਬੰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪੰਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਨਨ ਫਾਨਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਐਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਰ ਇਸ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵਿਗ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਬਾਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤੀ ਸਨ, ਡਕੈਤੀ ਸੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ FIR ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਫਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਸਲ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਨਾ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਜ਼ਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ? ਸੀਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ये जो वाक़या है इसमें मियाँ साहब ये जो शाबान है जिसने कत्ल किया है अपने फ़र्स्ट कज़न को, उसके मामू का बेटा भी था, उसका हमराज भी था, उसके साथ बड़े अच्छे उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। इसके बावजूद बस ये पता नहीं किस गलत राह पे चल पड़ा है, उसकी बीवी के साथ इसके ताल्लुकात कायम हुए। अच्छा वो भी खुफिया हैं, घर वाले भी आपके सामने बता रहे थे कि हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। उसके बाद उसने इसको डकैती का रंग देने की कोशिश की है। वो यहाँ से कुछ फासले पे फैसलाबाद की किसी जगह पे वो उनका बिज़नेस है, वहाँ से वो रात को वापस आ रहे थे तो उनके घर के बिल्कुल करीब एक मोड़ आता है, वहीं पे ये मोटरसाइकिल पे आए हैं और ये 3 लोग जो कार में थे उन्होंने टारगेट किया है शिराज को। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੋ? ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ 3 ਜਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। 2 ਬੰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ये जो वाक़या है इसमें मियाँ साहब ये जो शाबान है जिसने कत्ल किया है अपने फ़र्स्ट कज़न को, उसके मामू का बेटा भी था, उसका हमराज भी था, उसके साथ बड़े अच्छे उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। इसके बावजूद बस ये पता नहीं किस गलत राह पे चल पड़ा है, उसकी बीवी के साथ इसके ताल्लुकात कायम हुए। अच्छा वो भी खुफिया हैं, घर वाले भी आपके सामने बता रहे थे कि हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। उसके बाद उसने इसको डकैती का रंग देने की कोशिश की है। वो यहाँ से कुछ फासले पे फैसलाबाद की किसी जगह पे वो उनका बिज़नेस है, वहाँ से वो रात को वापस आ रहे थे तो उनके घर के बिल्कुल करीब एक मोड़ आता है, वहीं पे ये मोटरसाइकिल पे आए हैं और ये 3 लोग जो कार में थे उन्होंने टारगेट किया है शिराज को। यानी बज़ाहिर तो ये था कि ये डकैती है और पहले 5, 7, 10 दिन पुलिस भी इस मामले को नहीं समझ सकी और घर वाले भी यही समझ रहे थे कि दौरान डकैती कत्ल हो गया है। तो वो FIR के मुताबिक भी और जो घर वाले बता रहे थे उसके मुताबिक भी कि वो जब आए हैं, वो जब अपने गांव की तरफ मुड़ने लगे हैं तो वहाँ से एक मोटरसाइकिल उनके साथ पीछे आई है। उसने पहले गाड़ी की बैक साइड पे फायर किया है, इन्होंने कोशिश की है कि यहाँ से निकल जाएं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो बाइक थी तो आगे से आके उसने फिर डायरेक्ट जो है वो फायर शिराज के ऊपर किए हैं और जो उसे लगे हैं और वो बेचारा मौके पे ही दम तोड़ गया। और अच्छा क्या इनके कोई ताल्लुकात जो हैं उसकी नौयत क्या थी, कितने अरसे से ताल्लुकात थे, इसके हवाले से क्या इतलात है? अच्छा ये जो शिराज है इसकी 7 साल कबल शादी हुई है। वो बता रहे हैं कि इसकी एक फुफ्फो या खाला, वो भी इन्हीं के कज़न के साथ उसकी शादी हुई है। यानी एक ही फैमिली में 2, एक या फूफी भतीजी या खाला भांजी एक ही फैमिली में थी। तो वो कहते हैं कि शादी भी बहुत नॉर्मल अंदाज में, बाकायदा इसमें कोई लव स्टोरी का चक्कर नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। उनके बच्चे हैं 2
لیکن اس کے باوجود اب پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں آیا ہے اس خاتون کے اس کے کزن کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قائم ہو گئے. اب یہ کھچڑی پکتی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ, اور اس کے ہسبینڈ کو جو مقتول ہے بیچارہ, اس کو علم نہیں ہے اس بات کا. وہ بندہ ان کے گھر کے معاملات میں بھی انوالو ہے. وہ ان کے والد بتا رہے تھے کہ یہ میرا بھانجا ہے اور اس کی کفالت بھی میں نے کی ہے. اس کا والد بڑے عرصے پہلے فوت ہو گیا تھا اور اس کو میں نے اپنے گھر میں ہی پالا ہے, اس کی کفالت کی ہے. مطلب وہ ان کے بچوں کی طرح تھا. اور اس نے یہ واقعہ جو ہے پتہ نہیں اب کس دشمنی میں یا کیا اس کا عورت کے ساتھ کیا لنک ہے جس کی وجہ سے اس نے اسے قتل کروایا. اچھا, قتل کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو آخری رسومات نے اس میں بھی شامل رہا ہے اور تمام چیزیں. اچھا, اب یہ کہانی ہوئی کیسے, اس نے کس طریقے سے دھوکہ دی ہے, پورے خاندان کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوا, اور پولیس نے کیسے اس کو انرتھ کیا؟ اچھا, اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی, موبائلز کے دور میں بھی, سارا معاملہ ظاہر ہے موبائل پہ سیٹل ہوتا تھا اس خاتون اور اس بندے کے جو قاتل ہے اس کے درمیان. یہ فیملی مجھے کو بہت سادہ نظر آتی ہے, جنہیں اس معاملے کا علم نہیں ہو سکا کہ یہ بندہ ہماری بہو کے ساتھ یا ہماری جو خاص طور پہ جو مقتول ہے اسے بھی نہیں بیچارے کو پتہ چل سکا کہ میری بیوی کے ساتھ یہ کسی نہ کسی طرح انوالو ہے. اور وہ خاتون اسے پیسے بھی دیتی رہی ہے مبینہ طور پہ. اس نے اپنے میکے سے یا اپنے خامد کے پیسے چرا کے اسے کافی پیسے بھی دیے ہیں. اچھا, اب وہ بتاتے یہ ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ اس کا کوئی یعنی دل لگی بھی تھی. اس کے آگے کے کیا معاملات ہیں یہ اللہ جانتا ہے, لیکن اس کے ساتھ دل لگی پراپر. اس نے بتایا کہ ہمارا خاتون قتل میں شامل ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ خاتون نے اسے ڈکیتی کا رنگ دے کے قتل کروانے کی کوشش کی, یعنی اپنے راستے کا جو ہے وہ کانٹا دور کرنے کی کوشش کی.